So he knocks, and from inside that guy says, "Hey, don't bother me. The door is already shut. Verse 7, my children are in bed. I can't get up and give you anything." అతడు లోపలనే ఉండి నన్ను తొందర పెట్టొద్దు, తలుపు వేసి ఉన్నది, నా చిన్నపిల్లలు నాతో కూడా పండుకొని ఉన్నారు, నేను లేచి ఇవ్వలేనని చెప్పాడు. Now how many of you will keep on knocking if somebody shouts from inside, "Get away, man, don't disturb me, I'm asleep. My children are asleep, you'll wake them up"? How many of you will knock at a neighbor's house like that, even if it's a good friend? మీకు ఎంత మంచి స్నేహితుడైనా, లేదు నా పిల్లలు పడుకొని ఉన్నారు, వాళ్ళు లేస్తారు, వెళ్ళిపో నువ్వు అని నీ స్నేహితుడు అన్నప్పుడు మీరు ఎంతమంది ఆ విధంగా తలుపు తడుతూ ఉంటారు చెప్పండి? I don't think I will. I mean, I've got neighbors here. I don't go on. First of all, I won't even go to their house at midnight asking for bread. నేనైతే వెళ్ళను నా పొరుగు వాళ్ళ దగ్గరికి. మొట్టమొదట అసలు అర్ధరాత్రి పూట వెళ్ళి ఆహారం కోసం నేను వెళ్ళను. And if I do and the guy says, "Get out," I'll get out immediately. ఒకవేళ నేను చేసినా కానీ వెళ్ళిపో అంటే వెంటనే వెళ్ళిపోతాను నేను. But here is a guy who is so desperate. That means he loves this other friend of his so much. That's the first thing you got to see. కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే తన స్నేహితుడిని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు, ఎంత అవసరంలో ఉన్నాడు ఈ వ్యక్తి. అదే మీరు మొట్టమొదట గమనించాలి ఇక్కడ. Okay, I'm willing to bear the shame of this fellow shouting at me and thinking me a bad neighbor or whatever ridicule. I'm willing to face all that. సరే, ఈ వ్యక్తి నన్ను తిట్టినా, అపహాస్యం చేసినా, ఏమనుకున్నా, మంచి పొరుగువాడు కాదనుకున్నా కానీ I've got to meet my friends. My friend is hungry. నా స్నేహితుడు ఆకలిగానే ఉన్నాడు, అతని అవసరం తీర్చబడాలి. You know, if you people could love one another like that. My wife is hungry. My husband is hungry. మీరు ఒకరి అవసరాలు ఒకరు ఈ విధంగా తీర్చుకున్నట్లయితే, నా భార్య ఎంత ఆకలిగొని ఉంది, నా భర్త ఎంత ఆకలిగొని ఉన్నాడు. And I have got to go to God to have the strength to meet that need. నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి బలం పొంది అవసరాన్ని తీర్చాలి. I tell you, even though verse 8, he doesn't get up to give him because he's his friend. 8వ వచనంలో అతడు తన స్నేహితుడైనందున లేచి ఏకపోయిను. Yet because of his persistence, and that's the word I want you to see, persistence. అతడు సిగ్గుమాలి మాటి మాటికి అడుగుట వలనైనను, ఇక్కడ మరలా మరలా అడగటం. He will get up and give him, here's another expression, as much as he needs. He asked only for 3 loaves. అతనికి కావాల్సినవన్నీ ఇచ్చును. 3 రొట్టెలు అడిగాడు. He gives him whatever. Hey, listen, do you want more than 3? Here it is. 3 కంటే మీకు ఎక్కువ కావాలా, తీసుకో. And then the Lord says, ask like this. అప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు, అటువలనే మీరు అడుగుడి. And you'll get it. Why didn't you get it? Because you didn't ask like this. మీకు ఇవ్వబడును. మీకు ఎందుకు ఇవ్వబడలేదంటే మీరు ఈ విధంగా అడగలేదు. I know perhaps all of you sitting here have asked for the baptism in the Holy Spirit. But you didn't ask like this. బహుశా ఇక్కడ కూర్చున్న మీరందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం గురించి అడిగి ఉంటారు, కానీ ఈ విధంగా అడగలేదు. You asked and knocked and say, "Hey, I like some bread. Get away." Okay, I went away. I went back to sleep and told my neighbor, "I tried, man. I tried. It didn't work. He didn't give me any bread. Let's go to sleep." మీరు ఎలా అడుగుంటారంటే, మీరు తలుపు తట్టారు, వెళ్ళిపోనగానే వెంటనే వెళ్ళిపోయి ఆ స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, నా ప్రయత్నం నేను చేశాను, ఏమీ దొరకలేదు, వెళ్ళి పడుకోమని చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది. That is how most people are seeking for the fullness of the Holy Spirit. అనేక మంది పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడటం గురించి ఈ విధంగా అడుగుతారు. I don't know whether you know that CFC was born 37 years ago through the baptism in the Holy Spirit. మీకు తెలుసో తెలియదు నాకు తెలియదు, కానీ 37 సంవత్సరాల క్రితం సిఎఫ్సి సంఘము పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిసం పొందటం ద్వారానే ప్రారంభించబడింది. Yeah, that's how it was. ఆ విధంగానే ప్రారంభించబడింది. It was just 2 of us initially, Ian and myself. ప్రారంభంలో నేను సహోదరుడు ఇయన్ ఇద్దరం కలిసి ఆ విధంగా చేయటం జరిగింది. But and that was the whole issue of our moving out of one church into another. It was the baptism of the Holy Spirit. It was nothing else. It wasn't victory over sin. అసలు ఒక సంఘం నుంచి మేము బయటకు రావాల్సి వచ్చింది కూడా దీని కారణాన్ని బట్టే, పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిసం గురించే, పాపం మీద జయం పొందడం గురించి కాదు. It was the baptism in the Holy Spirit and fire. పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నిలోను బాప్తిస్మము. How did the church begin on the day of Pentecost? Was it by somebody preaching victory over sin? No. పెంతెకోస్తు దినాన సంఘం ఎలా ప్రారంభించబడింది? ఎవరో వచ్చి పాపం మీద జయం గురించి ప్రకటించడం ద్వారానా? కాదు. It was when those 120 people got baptized in the Holy Spirit and fire, the church was born. ఆ 120 మంది పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నిలోను బాప్తిసం పొందారు కాబట్టి సంఘము ప్రారంభించబడింది. And that's how God intended every church to be born. ప్రతి సంఘం కూడా అలానే ప్రారంభించబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. That day of Pentecost is an example, and I'm very thankful that CFC started that way. ఆ పెంతెకోస్తు దినం అనేది ఎంతో మాదిరిగా ఉంది. సిఎఫ్సి సంఘం కూడా అలా ప్రారంభించబడింది. దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు. Not by some people coming together, "Hey, let's have a New Testament church." ఏదో కొంతమంది కూడా వచ్చి మనం కొత్త నిబంధన సంఘాన్ని ప్రారంభిద్దాం అని అనుకోవటం ద్వారా కాదు. You know, there are different churches I find in Tamil Nadu and Kerala and other parts of India which have tried to imitate CFC. నేను చూశాను తమిళనాడు, కేరళ, భారతదేశంలో అనేక ప్రాంతాల్లో సిఎఫ్సి సంఘాన్ని
అనుకరించటం నేను చూశాను. This is a good pattern, let's follow it. ఈ ప్యాటర్న్ బాగుంది, మనం దీన్ని ఫాలో అవుదాం అనుకున్నారు. But there's a lot of confusion, even in CFC churches, you know that? ఆ విధంగా ప్రారంభించబడిన CFC చర్చిల్లో కూడా ఎంతో కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. Because it didn't start with baptism in the Holy Spirit. It started, this is a nice pattern. This is a nice message. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం పొందడం ద్వారా అది ప్రారంభించబడలేదు. వర్తమానం బాగుంది, ప్యాటర్న్ బాగుంది. You can't build the church with a nice pattern and a nice message. మంచి వర్తమానాల ద్వారా, మంచి ప్యాటర్న్ ద్వారా సంఘాన్ని మనం ప్రారంభించలేము. It has to be the baptism in the Holy Spirit and fire. పరిశుద్ధాత్మలోను, అగ్నిలోను బాప్తిజం పొందడం ద్వారానే. That is the thing that initiates the new covenant. క్రొత్త నిబంధనని ప్రారంభించేది అదే. So you say, I'd like to have a nice marriage. నేను మంచి వివాహాన్ని కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అనొచ్చు. Yeah. Go to the psychologist. They'll tell you how to have a nice marriage. మీరు సైకాలజిస్టుల దగ్గరికి వెళ్ళండి, మంచి వివాహం ఎలా ఉండాలో చెప్తారు. It won't be a Christian marriage. For a Christian marriage, like a Christian church, you need the baptism in the Holy Spirit and fire. అప్పుడు అది క్రైస్తవ వివాహం అవ్వదు. ఒక క్రైస్తవ వివాహం కానీ, క్రైస్తవ సంఘం కానీ ప్రారంభించబడాలంటే పరిశుద్ధాత్మలోను, అగ్నిలోను బాప్తిజం పొందడం ద్వారా మాత్రమే. And if both of you are not eager for it, at least one of you should be eager for it. మీ ఇద్దరు కూడా ఆ విషయంలో అటువంటి ఆసక్తి లేనట్లయితే కనీసం ఒక్కరికైనా ఉండాలి. God will meet with you. అప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాడు. But in your list of priorities, where does baptism in the Holy Spirit come? I'm sure it is there, but maybe it's number 25. మీ ప్రాధాన్యతలు చూసినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మల బాప్తిజం అనేది ఉంటుంది, కానీ దాని నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది? 25 or something like that, because there are 24 other more important things you have to do, such as మిగిలిన ప్రాధాన్యమైనవి ఇంకా 24 విషయాలు ఉంటాయి. అవేంటంటే, you got to get a promotion in your job, you need to make a little more money, మీ ఉద్యోగంలో మీకు ప్రమోషన్ రావాలి, ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలి, and you got to expand your business. మీ వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలి. And number 24, you come to baptism in the Holy Spirit. I can tell you, in 100 years, you will not have a spirit-filled marriage. I can give it to you in writing. కానీ 24వ ప్రాధాన్యతలో మాత్రం పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం పొందటం అనేది ఉంటుంది. నేను మీకు రాసిస్తాను, 100 సంవత్సరాలైనా కానీ ఆత్మతో నింపబడిన వివాహ జీవితాన్ని మీరు కలిగి ఉండలేరు. అలా అయితే You'll be just one of those nice brothers and sisters, come here and praise Brother Zach and say, what a wonderful brother we have, and sit here and have a useless marriage. కానీ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మంచి సహోదరుడిలాగా, సహోదరిలాగా, మనకి ఎంత అద్భుతమైన సహోదరుడు ఉన్నాడు, జాగ్ గారు ఉన్నారని పొగుడుకొని మనం వెళ్తాం, కానీ పనికిరాని వివాహ జీవితాన్ని కలిగి ఉంటాం. By useless marriage, I don't mean a marriage that's fighting with each other. ఇక్కడ పనికిరాని వివాహం అంటే ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకుంటున్నారనే కాదు, A marriage that accomplishes nothing for God. That's what I mean. దేవుని కోసం ఏమీ సాధించలేని వివాహ జీవితం, అదే పనికిరాని జీవితం. Just because you and your wife are very happy and you got plenty of money and you got good children, don't think that's fulfilling God's purpose. నీవు నీ భార్య ఎంతో సంతోషంగా ఉండి మీకు చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి, మంచి పిల్లలు ఉన్నారు, దాన్ని బట్టి మీ వివాహ జీవితం బాగుందని అనుకోవద్దు. దేవుని కోసం, దేవుని సంకల్పం నెరవేర్చని వివాహ జీవితం అది. Is your marriage accomplishing something for God? నీ వివాహం ద్వారా దేవుని యొక్క సంకల్పం నెరవేర్చబడుతుందా లేదా? God didn't plant churches just for them to be happy together, serve one another and smile at each other. దేవుడు సంఘాలను ఎందుకు ప్రారంభిస్తాడంటే ఏదో ఒకరితో ఒకరు నవ్వుకోవటం, ఒకరినొకరు సేవించుకోవటం, సంతోషంగా ఉండటం, దాని గురించే కాదు. And have good food and bring up good children. No, sir. మంచి ఆహారం తినటం, పిల్లల్ని బాగా పెంచటం లేదండి, అది కాదు. He wanted a house that accomplishes something for God. దేవుని కోసం, దేవుని సంకల్పం నెరవేర్చే గృహం ఉండాలని. And your house will not accomplish something for God if you're not filled with the Holy Spirit. నీవు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినట్లయితే నీ గృహములో దేవుని యొక్క సంకల్పం నెరవేర్చబడదు. Even Jesus Christ did not go out for his ministry without first being filled with the Holy Spirit. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడకుండా ఆయన పరిచర్యకు వెళ్ళలేదు. How dare you go out try to build a house without seeking to be filled with the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడకుండా నీ గృహాన్ని నిర్మించుకోవాలని నువ్వు ఎంత ధైర్యంగా అనుకుంటున్నావు? Jesus is your example. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే మీకు మాదిరిగా ఉన్నారు. As soon as he stepped out, Jesus stepping out of Nazareth, getting baptized is a picture of a single man stepping out of his house and getting married. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నజరేతు నుండి బయటకు వచ్చి బాప్తిజం తీసుకోవటం అనేది దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే ఒక యవనస్తుడు బయటకు వచ్చి వివాహం చేసుకోవటానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. In Jesus' case it was to his father. In your case it is to your husband or wife. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి విషయంలో అయితే తన తండ్రితో, నీ విషయంలో అయితే భర్తనో భార్యను వివాహం చేసుకోవటం. Single girl stepping out of the old home. It says Jesus moved from Nazareth to Capernaum and set up his own home there. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నజరేతు నుండి బయటకు వచ్చి కపెర్నహూములో తన సొంత ఇంటిని ప్రారంభించారు. It's a picture of marriage. That's why immediately after he tells his mother, అది వివాహానికి సాదృశ్యం. అందుకే వెంటనే ఆయన తన తల్లితో ఈ విధంగా అన్నారు, what have I got to do with you? Because the Bible says a man must leave father and mother and cleave to his. That's the first time Jesus said it. అమ్మా నాతో నీకేమి పని అని చెప్పారు. ఎందుకంటే పురుషుడు
తన తండ్రిని తల్లిని విడిచిపెట్టి తన భార్యను హత్తుకొన్నాను ఉంది. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ విధంగా అక్కడ చెప్పారు. It was a picture of a man getting married. And what is the first thing Jesus did before he went into that ministry? అది పురుషుడు వివాహం చేసుకోవటానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పరిచర్యకు వెళ్ళటానికి ముందు ఆయన చేసిన మొట్టమొదటి పని ఏంటి? He prayed. The Bible says he prayed as he went into the waters. I know what he was praying for. ఆయన ప్రార్థన చేశాడు. ఆయన నీటిలోనికి ముంచబడుతున్నప్పుడు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన దేని గురించి ప్రార్థన చేశాడు నాకు తెలుసు. Father, anoint me with the Holy Spirit. And he came up. He was anointed with the Holy Spirit. తండ్రి పరిశుద్ధాత్మను అభిషేకించండి అన్నప్పుడు దేవుడు ఆయన్ని పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించాడు. Can you have that faith? నీవు అటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండగలవా?